वेंकटाद्रिसमं स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। ओं नमो वेंकटेशाय। திருமலா திருப்பதி தேவஸ்தானம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் இணைந்து வழங்கும் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்கிருபாதமஹம் வந்தே பரமானந்த மாதவம். करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दम् मनसा स्मरामि. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. நம்மளுடைய பகவத்கீதையில் ஸ்வாத்தியாயாபியசனஞ்சைவ வாங்மயம் தப உச்சதே என்று பகவான் பிரதிதினம் வாக்ரூபமான ஒரு தபஸை ஸ்வாத்தியாய அபியசனம் செய்வா. இந்த பகவத்கீதை பாராயணம் இத்தியாதிகளை நாம் அத்தியனம் செய்வதாலும் அதை திருப்பி திருப்பி சொல்வதாலும் சில பேருக்கு கற்றுக் கொடுப்பதாலும் அது ஒரு வாங்மயமான தபஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு உபதேசம் பண்ணிருக்கார். அது உண்டு இல்லாமல் யத சத்யம் யதோ தர்ம யதோ ஹ்ரீரார்ஜவம் யத ததோ பவதி கோவிந்தா யத கிருஷ்ணஸ்ததோ ஜெயா அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தில் எடுத்து பார்க்கும்போதே எந்த இடத்துல சத்தியமும் தர்மமும் ஈஸ்வர விரோதமான காரியத்தில் வெக்கவும் யதா ஹ்ரீஹி ஆர்ஜவம் யதா ஹிருதயத்தில் ஒரு நேர்மை இருக்கோ அந்த இடத்துல கோவிந்தன் அங்கேயே இருக்கானா. அதனால் இந்த குணங்களை நம்ம வளர்த்துக்கணும். சத்தியமாக இருக்கணும், தர்மமாக இருக்கணும், ஈஸ்வர விரோதமான காரியங்களில் வெக்கப்படணும், அதில் ஈடுபடவே கூடாது. அது உண்டு இல்லாமல் ஆர்ஜவம் ஹிருதயத்தில் ஒரு நேர்மை எப்பயும் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல பகவான் கோவிந்தன் நம்ம கூடயே இருப்பானா. அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா யத கிருஷ்ணஸ் ததோ ஜெயா, எங்கே கோவிந்தன் இருக்கானோ அந்த இடத்துல எடுத்த காரியம் எல்லாம் வெற்றியாகிறது அப்படின்னு நம்மளுக்கு சாஸ்திரம் அழகாக நம்மளுடைய குணத்தையும் மேம்படுத்திண்டு பகவத் பிரீத்திகரமான காரியங்களையும் செய்துண்டு தத்வாரா கோவிந்தனை நம்ம கூடயே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அழகாக சொல்லி கொடுக்கறது. அவ்வாறே இன்றைய பகவத்கீதை பாராயணத்திற்கு முதல்ல ரொம்ப மனோநிலையை சரியாக வச்சுண்டு நம்ம பகவான்கிட்ட ஈடுபடுறதுக்கு முன்னாடி குரு பிரார்த்தனை மற்றும் சங்கல்பத்தோட இன்றைய நிகழ்ச்சியை நாம் துவங்கலாம். श्री गुरु प्रार्थना. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीनिवास प्रार्थना. नमः क्षीराब्धिनाथाय वैकुण्ठाचलवासिने मुकुन्दाय नमो नित्यम् आनन्दाय नमो नमः. अथ श्रीमद्भगवद्गीता पारायण संकल्पः. श्रीमदादिवराह क्षेत्रे विराजमानस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्रीपद्मावती जानेः भगवतः श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामिनः दिव्यसन्निधौ जगद्गुरोः श्रीकृष्ण परमात्मनः अनुग्रहेण समस्त प्रपञ्चस्य
विशेषतः भारतदेशस्य उत्तरोत्तर शुभसम्पत्समृद्ध्यर्थम् श्रीमद्भारतदेशगत तपस्विजन तपोबलवृद्धिद्वारा समस्तस्यापि मानवसमाजस्य सर्वारिष्टपरिहारार्थम् एतद्देशवासिनां सर्वेषां सज्जनानां योगक्षेमार्थं राष्ट्रविरोधिनां निबर्हणद्वारा जनानां चित्तशान्ति चित्तस्थैर्य सन्तोषादि अभिवृद्ध्यर्थम् एतद्देशवासिनां परस्परविद्वेष परस्परनिन्दा परस्परहिंसादीनां निवृद्ध्यर्थम् परस्परसौमनस्य सिद्ध्यर्थम् समस्तपापक्षयार्थम् श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् श्रीमद्भगवद्गीतायाः अखण्डपारायणम् करिष्यामहे। श्रीगीता प्रार्थना श्रीवत्साङ्गम् महोरस्कम् वनमाला विराजितम् शङ्खचक्रधरम् देवम् कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्। पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। श्रीवेदव्यास प्रार्थना व्यासम् वसिष्ठनप्तारम् शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजम् वन्दे सुखदातम् तपोनिधिम्। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवाणि धर्मधर्ममा। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थमदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। வித்யா விந்ததே அமிர்தம் அப்படின்னு சொல்ல பிரகாரம் நாம் இதுவரை செய்த ஸ்லோகங்களுடைய அர்த்தத்தை நமக்கு டாக்டர் ஊவே அனந்தபத்மநாபாச்சாரியார் விவரிப்பார். அதை மனதில் வாங்கிக் கொள்வோம். पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तम् अहैतुकम् अतत्त्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। ओम नमो भगवते वेंकटेशाय. शरीरத்தில் தான் வர்ணாசிரமாதி பேதங்கள் உண்டு. கீழே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டது. வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாகேச்ச பண்டிதாக சமதரிஷினஹா என்று ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம் அது. சரீரத்தில் தான் வர்ணாசிரமாதி பேதங்கள் இருக்கே தவிர்த்து ஆத்மாவில் கிடையவே கிடையாது. வெளுப்பு சிவப்பு குட்டை உயரம் குண்டு ஒல்லி ஆண் பெண் காண்டாமிருகம் கரடி இப்படி எல்லா வித்தியாசங்களும் தேகத்தினுடைய வித்தியாசங்கள் தானே தவிர்த்து ஆத்மாவுடைய வித்தியாசங்கள் இல்லை. இப்போ பசுன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். தமிழில் சொல்லக்கூடிய பசுமாடு கருப்பு கலரில் பசுமாடு இருக்குது, வெள்ளை கலரில் பசுமாடு இருக்குது, ப்ரௌன் கலரில் பசுமாடு இருக்குது, கருப்பு வெளுப்பும் கலந்த பசுமாடு இருக்குது. ஆனால் எல்லாம் பசுமாடு தானே, எல்லாம் பசுமாடு தானே.
அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு தேகத்துக்குள்ள ஆத்மா இருக்குன்னா அந்த எல்லா ஆத்மாவும் ஒன்றுனா ஒரே ஒரு ஆத்மா இல்லை. திருப்பி சொல்கிறேன், 10 மூட்டை நெல் இருக்குன்னா 10 மூட்டை நெல் ஒரே நெல் இல்லை, 10 மூட்டையில் ஒரே ரகம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம இப்போ பசுவினிடத்துல பாலை கறந்தோன்னா எல்லா பாலும் ஒன்றா பால் பசுவின் பால் அப்படின்றதுல ஒன்று தானே தவிர்த்து சிகப்பு பசுவினுடைய பால் வேறு தான், வெள்ளை பசுவினுடைய பால் வேறு தான், கருப்பு பசுவினுடைய பால் வேறு தான். ஆத்மாவை நாம் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா ஞானஸ்வரூபமாக புரிஞ்சுக்கணும். ஞானஸ்வரூபம் அத்தியந்தம் நிர்மலம் பரமார்த்ததா. ஆத்மானது ஞானஸ்வரூபம். அந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு பெரிய பெருமை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அவனுக்கு சேத்தனன்னு பேர். அவனுக்கு அழியக்கூடிய சரீரத்தில் இந்த ஆத்மா இருந்தால் கூட அது அழியவே அழியாது. ஒத்துக்க மாட்டா சில பேர்லாம். அழியக்கூடிய தேகத்துக்குள்ள ஆத்மா இருக்குமா, ஆனால் அழியவே அழியாதான், இதுதான் விசித்திரம் அப்படின்னு கோவிச்சுப்பா. சயின்டிஃபிக்காக அவள்லாம் ப்ரூவ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாள். எனக்கு ரொம்ப விஷயம் தெரியாது, நானும் ஒரு சமூக ஊடகங்களில் மூலமாகத்தான் பார்த்தேன். அது கூட நம்பத்தகுந்த சோர்ஸ்லேருந்து தான் அந்த விஷயங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சுது. கரப்பாம்பூச்சி இருக்கே, அணுகுண்டு கதிர்வீச்சில் கூட கரப்பாம்பூச்சிக்கு பாதிப்பு வராதுன்னு சொல்கிறான். ஒரு 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 சின்ன செடி கொடி புல் பூண்டு மொத்தம் அழிஞ்சு போகும், ஆனால் கரப்பாம்பூச்சின்றது அழியாமல் அப்படியே இருக்குன்றான். அணுகுண்டு கதிர்வீச்சல் கூட கரப்பாம்பூச்சிக்கு பாதிப்பு இல்லைன்றான். எப்படி முடியும்? இன்னொன்று தெரியுமா, கரப்பாம்பூச்சியினுடைய தலையை வெட்டினா கூட அது 15 நாள் உயிரோடு இருக்குமா. தலையை வெட்டினா எப்படி உயிரோடு இருக்கும்? இருக்கும்ன்றாவா. 15 நாட்கள் அது உயிரோடு இருக்கும். 15 நாட்கள் கழித்து அது இறப்பதற்கு காரணம் தலை வெட்டப்பட்டது இல்லை, ஆகாரமின்மையினாலே. ஏன்னா ஆகாரம் உட்கொள்ள முடியல இல்லையா. இதெல்லாம் தான் ஈஸ்வருடைய விசித்திரமான சிருஷ்டி. விசித்ரா தேக சம்பத்திஹி ஈஸ்வராய நிவேதித்தும் பூர்வமேவ கிருதா பிரம்மன்னு ஹஸ்த பாதாரி சயுதம். இந்த கை கால் தலை உடம்பு இதெல்லாம் பகவான் கொடுத்துருக்கான் சுவாமி நமக்கு. கர்மாக்களை செய்து செய்து புண்ணிய பாப ரூபமான கர்மாக்களை செய்து புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம்னு மறுபடி பிறந்து இறந்து இறந்து பிறந்து நாம் சுற்றி கொண்டிருக்கிறோமே. இதிலிருந்து நம்மை நாம் விடுவித்துக் கொள்வதற்காக நம்மை விடுவித்துக் கொள்வதற்காக நமக்கு கை கால்களை கொடுத்ததுடைய தாற்பயம் என்னன்னா, உபாசனைகள் செய்து சரணாகதியை செய்து பகவானை அடைவதற்காக. சர்வேஸ்வரனை அடைவதற்கு சரணாகதின்றதான ஒரு உபாயம். தஸ்ய வசீகரணம் தத் சரணாகதி தேவ. அவனை வசப்படுத்துறதுக்கு ஒரே வழி என்ன? சரணாகதி தான். பிரபன்னாத் அன்யேஷாம் நதிஷதி முகுந்தா நிஜபதம். பிரபத்திக்கல்லது பெருமாள் மோட்சம் கொடுக்க மாட்டான். ஒரு காலே சரணாக அடைகின்றார்க்கும் உனக்கடிமை யாகின்றேன் என்கின்றாருக்கும்னு. இதுதான் அவனுடைய வார்த்தை. அபயம் சர்வபூதேபியா அகந்த்வா சர்வபாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி. அவன் சொன்ன வார்த்தைகள். விசித்ரா தேக சம்பத்திஹி ஈஸ்வராய நிவேதித்தும். இது விசித்திரமான இந்த தேகத்தை யாருக்கு நாம் அர்ப்பணை செய்ய வேண்டும் என்றால் பரமாத்மா பகவானுக்குத்தான் அர்ப்பணை செய்ய வேண்டும். அப்படி அழியக்கூடிய சரீரத்தில் ஆத்மாக்கள் இருந்தால் கூட ஷரீரங்கள் அழியுமே தவிர்த்து ஆத்மாக்கள் அழியாது. சொர்க்கம் முதலான பலன்களில் ஆசையும் அதில் வராது. ஏன்னா இதெல்லாம் சரீரகதமான ஆசை. இந்த சரீரம் இருக்கிறதால அப்படி ஒரு ஆசை வருது. ஷரீரத்திற்கு ரஜோகுணம் வரும்பொழுதுதான் மற்ற பலன்களில் அதற்கு விருப்பமானது உண்டாகும். தன்னை பரமாத்மாவிற்கு சேஷபூதனாக உணர்ந்தானேயானால் சேஷத்துவ ஞானம் நன்னரு ஞானம் தலை கொண்டு சுவாமி ராமானுஜர் அவதரித்த பிறகுத்தான் ஜீவன்களுக்கு இந்த சேஷத்துவ ஞானமே புரிந்தது. நாயம் தேவோ நமர்த்தியோ ந பசுஹூ நச்ச பாதபா ஞானானந்தமயஸ்துவாத்மா சேஷோஹி பரமாத்மனா. இந்த ஜீவன்றவன் கேவல ஞானானந்த ஸ்வரூபன் மட்டுமல்ல, பரமாத்மாவிற்கு சேஷபூதன். அந்த ஞானம்தான் அருஞானம் நன்னருஞானம். அந்த ஞானம் இல்லை. தேகத்தை காட்டிலும் ஆத்மா வேறுபட்டதுன்றது தெரியறது பெரிய விஷயம் இல்லை. தேகத்தை காட்டிலும் ஆத்மா வேறுபட்டதுன்றது புரிஞ்சுட்டா மட்டும் போராது. அது மட்டுமே போராது. அதான் விசேஷம். அது மட்டுமே போறவே போராது.
ஆகைய அப்படி ஒரு எண்ணம் தோன்றுகிறது. அந்த எண்ணம் யாருக்கு தோன்றும்? பிருத்தக்வேன து தஜ்ஞானம் நானாபாவான் பிருத்தக் விதான் வேத்தி சர்வேஷு பூதேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி ராஜசம். எல்லா பிராணிகளில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவானவைகள் ஒரே மாதிரியாக இருப்பவைகள் என்னும் உணர்வை, இதை உணர்வு பூர்வமாக இதை தெரிந்து கொள்ளும் யோக்கியதையற்றவர்கள் சில பேர் இருக்கா. அவா தங்களுக்கு தோணினதெல்லாம் அதை இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான். இப்போ இன்றைக்கி பகவத்கீதைக்கு எல்லாரும் தங்களுக்கு தோணினதை சொல்லணும் இல்லையோ. பெரியவாள் பாஷ்யம் பண்ணியிருக்கான். ஒன்றும் சங்கர பகவத்பாதருடைய பாஷ்யத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்கோ, இல்லை மத்வாச்சாரியர் எழுதின பாஷ்யத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்கோ, இல்லை ராமானுஜாச்சாரியர் எழுதின பாஷ்யத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்க. அந்த சம்பிரதாயம் ஒன்று இருக்கும் இல்லையோ. ஓரான் வழியாக பெரியோர்கள் காண்பிச்சிருக்கான்னு வந்திருக்கோம் இல்லையோ. அதை விட்டுட்டு வெறும இங்கிலீஷ் அப்படின்றதான காரணத்தினாலேயே பகவத்கீதைக்கு ஒரு வியாக்கியானத்தை வாங்கி நம்ம படிச்சிட முடியாது. அது நமக்கு பிரயோஜனமும் படாது. சர்வேஷு பூதேஷு பாவான் பிருத்தக்வேன, எல்லா தேகங்களிலும் இருக்கக்கூடியதான ஆத்மாவுக்கு இது பிராமணன், இது கருப்பு, இது வெளுப்பு, இது சிகப்பு அப்படின்னு புரிஞ்சுட்டான்னா ஆத்மாவுக்கு கருப்பாக இருக்கும், ஆத்மா சிகப்பாக இருக்கும். வெள்ளை சிகப்பு தேகத்தில் இருக்கிற ஆத்மா சிகப்பாக இருக்கும். ஜெயின மதம்னு ஒரு மதம் இருக்கு இல்லையா, ஜெயின மதம்னு பேர். அந்த ஜெயின மதத்தில் ஆத்மாவுக்கு விரிதல் சுருங்குதல்ன்றதான லட்சணம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. யானை தேகத்துக்குள்ளே ஆத்மா எப்படி இருக்கும்? யானை சைஸில் இருக்குமா. கொசுவினுடைய தேகத்தில் இருக்கிற ஆத்மா கொசு சைஸுக்கு வந்துருமா. சுவாமி ராமானுஜர் கேட்டார், யானை சரீரத்தில் இருந்த ஆத்மா அடுத்த ஜென்மாவில் கொசுவாக பிறந்தால் என்ன பண்ணுனார்? கொசு சைஸுக்கு சுருங்கி போய்டுன்ட்டான் ஜெயின மதம். ஏப்பா ஆத்மாவுக்கு விரிதல் சுருங்குதெல்லாம் சொல்லலாமா? அது தேகமான தர்மம் இல்லையா? தேகத்தினுடைய தர்மம் இல்லையா? அது தேகத்தான் ஒருத்தர் குண்டாரா, இன்னொருத்தர் பார்த்தா இழைச்சி போயிட்டேன், ஒல்லி ஆகிட்டேன்றார். அப்போ குண்டூர் ஒரு லட்சணம், ஒல்லின்றதான லட்சணம் இல்லை. தேகத்துக்கு தான் உண்டாகுமே தவிர்த்து ஆத்மாவுக்கு எங்கே உண்டாகும்? தேக தர்மம்ன்றது வேறு, ஆத்ம தர்மம்ன்றது வேறு இல்லையா? அப்படிலாம் புரிஞ்சுக்கிறா அவள்லாம். சர்வ பிருத்தக்வேன, எல்லாவற்றையும் ஆத்மாவிலேயே இருப்பதாக, இந்தந்த விதமான பேதங்கள் பேதமே அற்ற ஆத்ம வஸ்துக்களில் இருப்பதாக பிரமிக்கிறான் பாருங்க. அது ராஜச ஞானம் என்பதாக பேர். நேற்று இதனுடைய விஸ்தாரத்தை நம்ம பார்த்தோம். தங்களுக்கு தாங்களே ஒரு இமேஜினேஷன் அர்த்தம். அதுக்கு பெரியோர்களிடத்தில் பழகிறதில்ல, பெரியோர்களை அவாய்ட் பண்ணிடுறோம். அவர்கள் என்ன சொல்ல வரான்றதை கூட கேட்கறதுக்கு நமக்கு பொறுமை கிடையாது. நமக்கு நம்மளை பற்றியும் தெரியாது, அவர்களை பற்றியும் தெரியாது. நம்ம எல்லாத்தையும் தீர்மானம் பண்ணி வச்சுதான் நினச்சிட்டு நாமளாக ஒன்று கல்பிச்சுடுறோம். அதனால் நமக்கு பிராக்கியத்தொன்றதாக நம்ம நினைக்கிறோம். எனக்கு தெரியும், நான் பார்த்துக்கிறேன், என்னால் முடியும்னு. இங்கே பாருங்க, ஒருத்தர் சொல்லும் பொழுது அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால், நமக்கு அத்தகைய தகுதி இல்லை என்றால், முதல்ல அவர்கிட்ட கேட்டு நீ சொன்னதுக்கு என்ன பொருள்ன்றதை தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படணும். அடுத்தது அவர்கள் பேசும் பொழுதே எதை சொல்ல வருகிறார்கள் என்பதை கூர்ந்து கவனித்து அதன் உள்ளர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ளும் தகுதியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இதை ரெண்டுத்தையும் மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா வாழ்க்கையில் நம்மால் உச்சத்தை தொடவே முடியாது. இது எப்படி வேணால் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கு நம்முடைய கிரகங்கள், ஜாதகங்கள் இதெல்லாம் அப்புறம், இதெல்லாம் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம். ஆனால் நம்மை நாம் தகுதி படைத்தவனாக மாற்றிக்கொள்வதற்கு முக்கியமான ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா, மற்றவர்கள் சொல்வதை கூர்ந்து கவனித்து உண்மையிலேயே அவர்கள் எதை சொல்ல வருகிறார்கள் என்பதை யோசித்து அதன் பின்னர் நாம் நம்மை வெளிப்படுத்திக் கொள்வது. இப்படி சொல்லிட்டா சில பேர் என்ன பண்ணுவானா, உட்காந்து 24 மணி நேரம் அதை யோசிச்சுட்டு இருப்பான். அதை அப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்காதீங்கோ. எதை சொன்னாலும் விபரீதமாகவே புரிஞ்சுருந்தால் என்ன பண்ண முடியும்? போன வாரம் நீங்கள் சொன்னீங்களே சுவாமி, இப்போ நான் அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன்னு, அது ஒரு ஓவரில் உட்காந்து எல்லாத்தையும் பேங்கிங்கில் வச்சுட்டு ஒன்றுனா அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டே வர்றதில்ல, அர்த்தம் இல்லை. தப்பாக புரிஞ்சக்கூடாது. நாம் புரிந்து கொள்வதையும் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் புரிந்து கொண்டதை மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தும் பொழுதும் சரியாக வெளிப்படுத்த வேண்டும். அப்படி நாம் வெளிப்படுத்தும் பொழுது மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்களா என்பதை உற்று கவனிக்க வேண்டும். அப்படி உற்று கவனிக்கும் பொழுது அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்களா என்பதையும் தெளிவாக அறிய வேண்டும். இவ்வளவு விஷயம் இருக்குது. கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் தான். என்ன சொல்ல சொன்னால் நான் சொல்லிட்டேன்னு சொல்லி முடிச்சுட்டா சரியாக போச்சான்னு
ஒன்றுனா நாம் கவனிக்கணும். நான் ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு வார்த்தையை பற்றி பேசுகிறேன். இப்போ உங்களுக்கே பகவத்கீதையை பற்றி பேசும்பொழுது நான் மறுபடி சில விஷயங்களை மீண்டும் சொல்வதுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, இப்போ உங்களுக்கு அதை சொல்லிகிட்டே இருக்கும்பொழுது இந்த வார்த்தை உங்கள் மனதில் பதிந்திருக்குமா, நான் இப்படி சொல்வது உங்கள் மனதில் பதியும்படி இருக்கிறதா என்பதை நானே 2-3 தடவை சோதித்து பார்த்துக்கிறேன். அதை 2-3 தடவை எனக்குள்ளேயே நான் மறுபடியும் போட்டு பார்க்குறேன். வாய் பேசுறது ஒரு புறம் இங்கே சொல்ல வேண்டிய அர்த்தத்தை அந்த மூளையின் மூலமாக நான் பெற்று உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். மறுபுறம் அதே சமயத்தில் சொன்ன வார்த்தையின் பொருள் கரெக்டாக மக்களால் உணரப்படுமா, இதை நாம் சரியாகத்தான் அவர்களுக்கு புரிய வைத்திருக்கிறோமா, அல்லது இதை புரிய வைப்பதற்கு மற்றொரு ஆங்கிளை எடுத்துக்கொள்ளலாமா என்பதான யோசனை ஒரு புறம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது. இதெல்லாம் ஒரு பயிற்சி, இதெல்லாம் முழுக்க ஒரு பயிற்சி. ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஒன்று திரும்ப பொறுமை, கவனம். இதுதான் மெயின். கவனித்தல், பொறுமை. பொறுமை என்பது நம்மளை பல விதத்தில் பக்குவப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும். பொறுமை இழந்துட்டோம்னா எல்லாமே நமக்கு முதல் கோணல் முற்றும் கோணல்ன்ற மாதிரி ஆகிடும். சர்வபூத சப்தமானது சரீர விசிஷ்டமான ஆத்மாக்களை சொல்லுகிறது. சரீரத்தில் இருக்கும் பிராமணியாறு பேரங்களையும் கருப்பு முதலான வர்ண பேரங்களையும் குட்டை நெட்டை முதலான ஆக்கிருதி பேரங்களையும் அந்தந்த சரீரத்திற்கு ஏற்றார் போல மாறக்கூடிய டேஸ்ட் ருச்சி முதலான பேரங்களையும் ஆத்மாவிலேயே இருப்பதாக நினைப்பது ராஜச ஞானம். நாமளா நினச்சிக்கிறோன்றது தான் இங்கே அல்டிமேட்டு. நானா நினச்சுட்டேன், நானா புரிஞ்சுட்டேன். எவ்வளோ தப்பான ஒரு வார்த்தை தெரியுமா அது? அப்போ நீயாக புரிந்து கொள்வதற்கு மற்றொருத்தர் உனக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஏனென்றால் எல்லாமே நீயாக புரிந்து கொள்ளப் போகிறாய். மற்றொருத்தர் உன்னிடத்தில் பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதும் நீயாக ஒன்றை புரிந்து கொள்கிறாய் என்றால் எந்த அளவிற்கு நீ ஒரு மன அழுத்தத்தில் ஆழ்ந்திருக்கிறாய் என்பதை இன்னுமா நீ உணரவில்லை தான் கேள்வி. அவ பிரத்யட்சமா சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை கூட புரிந்து கொள்ள முடியாமல் நீயாக ஒன்றை புரிந்து கொண்டேன் என்றால் நீ ரொம்ப உன்னை சுய பரிசோதனை பண்ணிக்கணும். நீ ரொம்ப உன்னை மாற்றிக்க வேண்டிய காலத்தின் கட்டாயம் இருக்கும். இல்லைன்னா கஷ்டம்பா. இப்படியே வாழ்க்கையை ஓட்டிட முடியாது. இத்தனை நாள் ஓட்டினது வேற, இப்போ ஓட்ட வேண்டியதான வாழ்க்கைன்றது வேற. ஏன்னா நம்ம எதிர்பார்க்காத ட்விஸ்ட்டை நமக்கு கொடுக்கறது இது விதி. தினந்தோறும் நமக்கு ஒரு ட்விஸ்ட்டை கொடுத்துட்டுருக்கும். ஆகையால் இதை நீ ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக அணுகணும். அப்போ இதை நான் இப்படி தான் நினச்சுட்டேன். நிறைய பேர் இடத்துல நாம் பார்க்குற ஒரு ஆட்டிடியூட், நான் அப்படி நினச்சுட்டேன், நீ அப்படி நினச்சிக்கிறதுக்கு இன்னொருத்தர் ஏன் உனக்கு கஷ்டப்பட்டு உட்கார வச்சு சொல்லணும்? அர்ஜுனா அந்த மாதிரி சொன்னான். நான் இங்கே கிருஷ்ணா இது போல் ஒரு எண்ணம் இதுவரையிலும் எனக்கு இருந்துரு, அது சரியான்னு அர்ஜுனன் கேட்பானே தவிர்த்து நீ சொன்ன நான் அப்படி நினச்சுட்டேன் என்ன தப்புன்னு அர்ஜுனன் ஒரு நாள் கூட கேட்டதில்லை. நான் பலமுறை உங்களுக்கு இந்த பகவத்கீதை மூலமாகவே சொல்லியிருக்கேன். ஆச்சாரிய லட்சணத்திற்கு கிருஷ்ணன் ரோல் மாடல்னு நம்ம சொன்னால் மட்டும் போகாது. ஒருத்தர் சொல்கிறத எப்படி அப்சர்வ் பண்ணி அவர்கள் சொன்னதை தான் கிராஸ் செக் பண்ணி கரெக்டாக தான் தான் புரிஞ்சுட்டு இருக்குமோன்றதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதான லட்சணம் இருக்குது, லிசனர் லட்சணம் இருக்குது. ஏன்னா சிஷ்ய லட்சணம் சொன்னால் அவங்களுக்குலாம் கோவம் வரும். அதனால் லிசனர் லட்சணம்னு சொல்கிறேன் நான். அந்த லிசனருடைய லட்சணம்ன்றது அர்ஜுனன் கிட்ட நம்ம நிறையவே அப்சர்வ் பண்ணணும். இந்த ஆட்டிடியூட் திருத்தராஷ்டிரன் கிட்ட கிடையாது. ஏன்னா திருத்தராஷ்டிரன் அவன் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறானோ அதை பற்றியே பேசிகிட்டு இருப்பான். அதுதான் இது மகாபாரதத்தில் நம்ம ரொம்ப நுட்பமாக பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய விஷயம். இது திருத்தராஷ்டிரன் அவன் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறானோ அந்த ஆன்சர் மட்டும்தான் அவன் பேசிகிட்டே இருப்பான், கேட்டுகிட்டே இருப்பான் கேள்வியாக. வேறஸ் மற்றவர்கள் சொல்வது என்பது அவனுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கிடையாது. தான் கேட்குற கேள்விக்கு தனக்கு ஆன்சர் வருதா, இன்ஃபேக்ட் அவன் தனக்கு கேட்குற கேள்விக்கு ஆன்சர் வருதான்னு கூட அவன் கவனிக்க மாட்டான். தன்னுடைய கேள்வி தான் முக்கியம் அவனுக்கு. ஸோ இவா லைஃப்ன்றது எப்படி ப்ரெடிக்ஷன்லேயே போயிட்டு இவா ப்ரெடிக்ஷன் தான் அர்த்தம். அவளாக ஒன்று இமேஜினேஷன். ப்ரெடிக்ஷன்றது இதில் இமேஜினேஷன். தாங்களாக ஒரு கற்பனை உலகத்தில் அவரை வாழ்ந்து கொண்டேன். நான் எப்படி தான் நினச்சிருந்தேன், நான் எப்படி தான் பொருள் கொண்டேன், நான் எப்படி தான் புரிஞ்சுட்டேன், நான் எப்படி தான் பார்த்தேன், நான் எப்படி தான் பேசினேன் அப்படின்னு எல்லாத்துக்கும் ஒரு டிஸ்க்ளைமர் போட்டே இருப்பான், டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டே இருப்பான். இதெல்லாம் போயிட்டு கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டா பாரு இதெல்லாம் வேஸ்டா, இதெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுடா அப்படின்ட்டான் கிருஷ்ணன். நாம் என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால் முடிஞ்சதை நம்ம சொல்லி தருவோம். அதுக்கு மேலே அவன் தள்ள எழுத்துட்டார். எத்து கிருஷ்ணவரே கஸ்மின் காரியே சக்த மஹைதுகம் அதத்வார்த்தவதல்பம் ச தத்தாமசமுதாகிருதம். இன்னொன்று இது அப்படியே நேர் விபரீதம் வேற. எத்து அதத்வார்த்தவத் அல்பஞ்ச, விபரீதமாக கிரகிக்கிறது. ஐயோ என்ன பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்பு போயிடுறது. இவா ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டாக எடுத்துன்னு போய்டுறாரு. அதத்வார்த்தத்வாத்துன்னு
அதத்வார்த்தத்வத்து, அதாவது அதத்வார்த்தவத்து அல்பம், அப்படி பிரிக்கணும் அதை. அதத்வார்த்தவத்து அல்பம் ச, தத்துவார்த்தவத்து இல்லது. தத்துவார்த்தம் ந தத்துவார்த்தம் அதத்வார்த்தம், ந தத்துவார்த்தம் அதத்வார்த்தம். தத்துவார்த்தத்தை கிரகிக்கணும், வாஸ்தவமான விஷயத்தை கிரகிக்கணும், வாஸ்தவமான இன்டென்ஷனை கிரகிக்கணும். விபரீதமா நீ ஒன்று கிரகிச்சுடுற, எப்படி இருக்கும் அப்படி கேட்டா, அத்தியல்பமான பலனை கொடுக்கக்கூடியது. பிரேதம் பூதம் முதலானவைகளுக்கு சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணுவது. கீழே பகவான் இந்த விஷயத்தை விவரணம் பண்ணினான். யக்ஷான் பூத கணாம்ச்சான்யேன்னு யக்ஷ பூத பிரேத பிசாச்சங்களை சில பேர் ஆராதனை பண்றா. அதனால தங்களுக்கு எல்லா விதமான க்ஷேமங்களும் உண்டாகும் அவ நினைச்சுக்கிறா. அத்தியல்பமான பலனை கொடுக்கக்கூடிய கர்மாவை மிகப்பெரிய பலனை தங்களுக்கு அளிப்பதாக அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஆத்மாவில் பலவிதமான பிரிவுகளையும் பார்க்கிறார்கள். அவர்களுடைய ஞானம் என்பது தாமசமானது ஒரு ஞானம். இவ்விதமாக அவர்கள் நினைப்பதற்கு எந்த முகாந்தரமும் கிடையாது. அது என்ன சொல்றது, அவளுக்கே ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பிரமைதான் அது. ஆகையால் தான் சில மதங்களால பகவத்கீதையை ஏற்க முடியாது. அது கரெக்டு தான். தெள்ள தெளிவாக கிருஷ்ணன் அந்த மதங்களை கண்டிச்சுடுறான். ஒன்னும் அதை ஏற்கவே முடியாது அவளால. இது ராஜசம், இது தாமசம்னு சொல்லிவிடுறான். இப்போ கூட மந்திர தந்திர மாந்திரிகங்கள்லாம் பார்க்குறோம். பூத பிரேத பிசாசங்களை ஆராதிக்கிறதுன்றது உண்டு. பவுண்டரக வாசுதேவன் ஒருத்தர் தான். அவன் கிருஷ்ணன் மாதிரியே வேஷம்லாம் போட்டுட்டான். ஜாலியாக பவுடர்லாம், நீல கலர் பவுடர்லாம், சாயெல்லாம் பூசிட்டு, பின்னாடி 2 கை செட்டப்பில் வச்சு, அதில் சங்கு சக்கரம், ரிமோட் கண்ட்ரோலில் சங்கு சக்கரம் வச்சு, 2.0 கருடன் மாதிரி ஒரு கருடன் அழகாக யந்திரத்தில் பண்ணி, இப்போ கோவிலெல்லாம் கருட சேவையெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு வாகனத்தில் ரெடி பண்ணி, அதுக்கு பேட்டரி சார்ஜ்லாம் போட்டு அது அப்படியே ரெக்கையில் அடிக்கிற மாதிரி ஏறி உட்காந்து கிருஷ்ணன் கிட்ட சொன்னால், நான் தான் கிருஷ்ணன், நான் தான் வாசுதேவன், நான் தான் வாசுதேவன். ரொம்ப கிருஷ்ணனை நீ வாசுதேவன் சொல்லக்கூடாதுன்னுலாம் தடுத்தான். ஒரு நாள் நேருக்கு நேராக சந்திக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது கிருஷ்ணனுக்கும் அந்த பவுண்டரக வாசுதேவனுக்கும். கிருஷ்ணனுக்கு ஒரே சிரிப்பாக வந்தது. இவன் கலர் கலராக மேக்கப்லாம் போட்டுருக்கான். டெய்லி காலத்தில் மேக்கப் போட்டுக்கிறதுக்கே 4 hours ஆகும் போகிறது அவனுக்கு. அவன் என்ன பண்ணால் வெறும் இல்லாமல், கிருஷ்ணா உன் சக்கரத்தை விட்டுடு, உன் சக்கரத்தை விட்டுடு, நீ சக்கரம் வச்சுக்கூடாது, நீ உன் சக்கரத்தை விட்டுடுன்னு. என்னடா இது இம்சம் பண்ணுறேன், என் சக்கரத்தை விட்டுடுமா, இந்த விட்டுறேன்னு விட்டார். அந்த சக்கரம் வாசுதேவனை, பவுண்டரக வாசுதேவனை போய் அடிச்சுது. அவன் கழுத்து அறுத்துது. அப்போ பவுண்டரக வாசுதேவனுக்கு சப்போர்ட்டுக்கு ஒருத்த வந்தான். இந்த மாதிரி துஷ்டர்கள் வந்தாலும் அவளுக்கு 4 பேர் 4 ராஜாக்கள் சப்போர்ட் இருப்பாளும். காசி தேசத்து ராஜா வந்தான், அவனும் சப்போர்ட்டுக்கு வந்தான். அவனையும் போட்டு தள்ளித்து இந்த சக்கரம், விஷ்ணு சக்கரம். பவுண்டரக வாசுதேவன் போய் சேர்ந்துட்டான். அவனுக்கு சப்போர்ட்டாக வந்த காசி ராஜாவும் போயிட்டான். அப்போ காசி ராஜாவுடைய பிள்ளை ஒரு பையன் இருந்தான். அவன் பார்த்தா எங்கள் அப்பாவுடைய கொலைக்கு பழிக்கு பழி, ரத்தத்துக்கு ரத்தம், வெஞ்சன்ஸுக்கு வெஞ்சன்ஸ்னு தீர்மானம் பண்ணி அந்த ஊரில் இருக்கிறவாள்லாம் கூப்பிட்டு கேட்டான், கிருஷ்ணனை பழி வாங்குறதுக்கு என்ன வழின்னு கேட்டான். காசியில் இருக்கிற அந்தனர்கள்லாம் சொன்னான், எப்பா கிருஷ்ணனை போய் பழி வாங்குறது அது வாய்ப்பே இல்லை. உங்கள் அப்பா தப்பு பண்ணினார், கிருஷ்ணன் சிக்ஷிச்சான், அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டான் கிருஷ்ணன். நீங்கள் உங்கள் அப்பா பண்ண தப்புக்கு பவுண்டரக வாசுதேவனுக்கு போய் அவர் ஏன் சப்போர்ட் பண்ணுற, மூளை இருக்கா உங்கள் அப்பாவுக்கு, நீ வாய முடின்ட்டுட்டான். அவனுக்கு மனசு கோபம் அடங்கலை. ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவேன், கிருஷ்ணனை பழிக்கு பழி வாங்கியே தீருவேன் நான். அப்போ காசி தேசத்தில் ஒரு காசுக்கு ஆசைப்படுற ஒரு அந்தனர் ஒருத்தர் இருந்தார். காசுக்காக என்ன வேணால் பண்ணுவார் அவர். என்னப்பா அவனுக்கு பிரச்சனைன்னு கேட்டார் ராஜாவை பார்த்து. கிருஷ்ணனை பழி வாங்கணும், நான் ஒரு அபிச்சார யாகம் பண்ணுவேன், அதுக்கு எனக்கு ஒரு 20 கோடி ரூபா செலவாகும்னார். 20 கோடியில் 200 கோடி தரேன், கட்டாயம் பண்ணு, எனக்கு தேவை கிருஷ்ணனை பழி வாங்கணும், என் சொத்தெல்லாம் விற்றாதும் உனக்கு சம்பாதனை பண்ணுறேன், கொடுக்குறேன்ட்டான். இவரும் பெரிய யாகம் ஒன்று பண்ணுறார், அபிச்சார யாகம்னு பேர் அந்த யாகத்துக்கு. அந்த யாகத்திலிருந்து ஒரு பூதத்தை உண்டு பண்ணினார். அதான் குட்டி சாத்தான ஏவறதுலாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, ஏவல் பில்லி சூன்யெல்லாம் பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ, அதாவது அந்த ஒரு ஏவல், ஒரு பூதத்தை, கிருத்தியம்னு பேர் அதுக்கு. கிருத்தியம்னு அர்த்தம் சூன்யத்தினால உண்டு பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம், சூன்ய வித்தியினால் உண்டு பண்ணுறது. அது அப்படி எழுந்துடுது. போய் துவாரகையை கொளுத்திட்டு துவாரகையில் இருக்கிற கிருஷ்ணனை கொண்டுட்டு வா அப்படின்னு அதை ஏவினா, ஏவல். அங்கே கிருஷ்ணனா ஜாலியாக தாயக்கட்டை விளையாடிட்டு இருக்கான். அந்த பூத நெருப்பை கக்கிட்டு வருது. துவாரகையில் இருந்தவாள் அலறி அடிச்சு ஓடி வந்து, கிருஷ்ணா எங்களை காப்பாற்றுனா. அப்படி திரும்பி பார்த்துற கிருஷ்ணன் வாயக்கோர திறக்கலை.
ஒன்றுமே பண்ணல. அப்படி திரும்பி பார்த்தார். உடனே கிருஷ்ணனுடைய சக்கராயுதம் ரெடியாக இருந்தது. ரெடி ஃபார் லான்ச், டார்கெட் ஃபிக்ஸ்டு அப்படிலாம் வச்சுருக்காளோ இல்லையோ, அந்த மாதிரி ரெடி ஃபார் லான்ச். அது டக்குன்னு கிளம்பிது. அவ்வளவுதான். அது விரட்டில் பூதம் பயந்து போய் அப்படியே கிடுகிடுத்து போய் நேராக மறுபடியும் காசிக்கு ஓடி வந்தது. இந்த ஏவல் பில்லி சூன்யெல்லாம் இருக்கு, அதை ஏவரவனுக்கு, அதாவது அதை யார் பிரயோகிக்கிறானோ அவனுக்கு பெரிய டேஞ்சர் இருக்குது. ஏன் தெரியுமா? அதனுடைய டாஸ்க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணப்படுறது. இந்த ஏவலுக்கு ஒரு டாஸ்க்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணப்படுறது. அதை அச்சீவ் பண்ண முடியல. இந்த பூதத்தை காட்டிலும் டாஸ்க்கு பலம் அதிகம்னா அது யார் தன்னை பிரயோகித்தார்களோ அவர்களையே கொன்று தின்றுவிடும். இப்போ சுதர்சன சக்கரத்துக்கு முன்னாடி பில்லி சூன்யம் ஏவல்லாம் நிற்குமா? ஆகையால் தான் மனக்குழப்பம்லாம் வந்ததுன்னா, ஏவல் பில்லி சூன்யம் வந்ததுன்னா சக்கரத்தாழ்வாரை போய் சேவியுங்கள், சக்கரத்தாழ்வார் சன்னதியில் விளக்கேற்றுங்கள், சக்கரத்தாழ்வார் படத்தை வழிபடுங்கள், எப்பொழுதும் ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்சனா என்று தியானம் செய்யுங்கள் என்று பெரியோர்கள் உபதேசம் பண்ணுறான். சக்கரத்தாழ்வாருக்கு அவ்வளோ பவர். அவர் ஆயுதங்களுக்கெல்லாம் தலைவராக இருக்கிறவர். அது வந்த வேகத்தில் இந்த பூதம் நேரம் வந்து தன்னை ஏவின அந்த வாத்தியாரையும் சாட்டுருத்து, அவர் தலையை கிள்ளி போட்டுருத்து. இது எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருந்த காசிராஜனையும் அடிச்சு கொடுத்து, கடைசியில் சுதர்சன சக்கரம் இந்த பூதத்தையும் கொளுத்தி காசி பட்டணத்தையும் கொளுத்திட்டு அவிமுக்த க்ஷேத்திரமான காசியை அந்த பூதமானது கொளுத்தி விட்டது என்று வர்ணிக்கிறார். இப்படி கிருஷ்ணனை காட்டிலும் இந்த பூத பிரேத பிசாசத்திற்கு பவரதிகம் என்று நினைத்ததினாலன்றோ ஏவல் ஏவப்பட்டது. கிருஷ்ணனுடைய பெருமை தெரிந்திருந்தால் அது பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்குமோ? பூத பிரேத பிசாசங்களை சந்தோஷப்படுத்தி அத்தியல்பமான பலனை அளிக்கும், அவற்றை அளவிடற்கரிய பலனை அளிப்பதாக எண்ணும் ஒரு எண்ணம் இருக்கிறது. அந்த எண்ணத்திற்குத்தான் தாமசம் என்பதாக பெயர், தமோகுணம் என்பதாக பெயர். பரிமிதமான பலனை அளிக்கக்கூடியது. பரிமிதம்னா ரெஸ்ட்ரிக்டட். உயர்ந்த மோட்சம் புருஷார்த்தம் கிடைக்குமா உனக்கு? உயர்ந்த மோட்சமான புருஷார்த்தத்தை உன்னால் அடைய முடியுமா? அடைய முடியாது இல்லையா? பரிசுத்தமான பரிமிதமான பலனை அளிக்கும் கர்மாவில் உனக்கு பிரீத்தி உண்டாகாமல் இருக்கணும்னா உன்னுடைய புத்தி சாத்விகமாக இருக்கணும். அதான் சுவாமி முதல்லையே சொன்னோம், 2 உபன்யாசத்துக்கு முன்னாடி கூட உங்களுக்கு சொன்னேன். ஒரு நல்ல லிசனராக இருந்தால்தான் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். மனசு நிர்மலமாக சத்துவமாக இருந்தால்தான் நாம் சொல்லும் விஷயத்தை கிரகித்து கொள்ள முடியும். மனசு சாத்வீகமாகவே இருந்தது என்றால் தான் நாம் செய்யும் காரியங்களை சரியாக திறம்பட செய்து முடிக்க முடியும். பல குழப்பங்களையும் நாம நினைத்ததான சில பல விஷயங்களையும் மனதிற்குள்ளே போட்டுக்கொண்டு அதீதமானதொரு குழப்பத்தை உண்டு செய்து கொண்டு அந்த குழப்பத்திலிருந்து வெளியேறும் வழி தெரியாமல் மற்றவர்கள் சொல்வதையும் காது கொடுத்து கேட்காமல் நம்மை மேலும் குழப்பிக் கொண்டிருக்கக்கூடாது. காரியே கிருஷ்ணவத் சக்தம்னர். நான் நினச்சேன் இதுக்கு பாயிர ஆராதனை பண்ணுறேன். அதனால தான் கண்டாகர்ணன்றதான ஒருத்தர், அவர் ஒரு பெரிய பூஜை பண்ணுவார், சுடுகாட்டில் உட்காந்து பூஜை பண்ணுவார். கடைசியில் கிருஷ்ணனுடைய மேன்மை அவருக்கு தெரிஞ்சுது. அந்த கண்டாகர்ணன்றவர் என்ன பண்ணார், நான் இவ்வளோ நாள் இந்த மாதிரி ஒரு பூஜையை பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனே, நேராக கிருஷ்ணன்கிட்ட வந்திருந்தால் கிருஷ்ணன் அனுகிரகம் பண்ணியிருப்பானேன்னு கிருஷ்ணன் அந்த கண்டாகரனுக்கு மோட்சத்தையும் கொடுத்தான், ஒரு பிசாச்சுக்கு முக்தியும் கொடுத்துருக்கான் பெருமாள். பிசாச்சு ஜென்மாலேருந்து முக்தி அடைகிறது அவ்வளோ கஷ்டம். ஆனால் பிசாச்சு ஜென்மாலேருந்து முக்தியை கிருஷ்ணன் தான் கொடுக்க முடியும், மற்றவர்களால் கொடுக்க முடியாது. காரியே கிருஷ்ணவத் சக்தம் அஹேதுகம் அதத்வார்த்தவது. உண்மையில் அந்த பலன் அல்பமான பலன்தான், இவர்கள் பூர்ணமான பலன் என்று நினைப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஆனால் அவர்கள் அப்படி நினைக்கிறார். இந்த மாதிரி கர்மாக்களை திருப்பி திருப்பி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்? பந்த நிவர்த்தி மட்டும் இல்லை, கன்ஃபியூஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். மேலே மேலே குழப்பங்கள் தான் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். அதான் சத்வாத் சஞ்சாயத்தே ஞானம்னு பரமாத்மா உபதேசம் பண்ணோம். நீங்கள் முதல்ல உங்களை நீங்கள் பரிசோதனை பண்ணிக்கோங்க. நாம் கிளியராக தான் இருக்கோமா, கிளியராக தான் அப்சர்வ் பண்ணுறோமா, கிளியராக தான் வாட்ச் பண்ணுறோமா, கிளியராக தான் எல்லாத்தையும் அப்ரோச் பண்ணுறோமா,
இல்லை ஒரு விதமான ஒரு ஃபியர் ஃபேக்டர்லேயே இருக்குமா, ஒரு பயத்தில் இருக்குமா, ஒரு பரபரப்பில் இருக்குமா, நம்முடைய எண்ணச்சிதறல்கள் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க. சத்வாத் சஞ்சாயத்தை ஞானம், சத்வத்தினால் மட்டும்தான் ஞானத்தை சம்பாதிக்க முடியும். ராஜச தாமச ஞானங்கள் நமக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை. பிருத்தக்வேன து யஜ்ஞானம் நானாபாவான் பிருத்தக் விதான் வேத்தி சர்வேஷு பூதேஷு தத்ஞானம் வித்தி ராஜசம் யத் கிருஷ்ணவதே கஸ்மின் காரியே சக்தமஹைதுகம் அதத்வார்த்தவதல்பம் ச தத் தாமசமுதாகிருதம். ஸ்ரீமதே பகவதே பாஷ்யகாராய நமஹ. இப்பொழுது அடியேன் சொல்றதை எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु वेत्ति सर्वेषु भूतेषु ज्ञानं विद्धि राजसम् अज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च अतत्त्वार्थवदल्पं च तामसमुदाहृतम्. तत्तामसमुदाहृतम्. இப்பொழுது நாம் அனைவரும் சேர்ந்து பாராயணம் செய்யலாம். पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थमदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्. தெய்வத்தை ஆராதிக்கும் உன்னதமான வழிகளில் முக்கியமானது பகவன் நாம சங்கீர்த்தனம். அதனால் என்ன ஏற்படுகிறது என்று கேட்கலாம் இல்லையா? புண்ணியம் ஒன்று ஏற்படுகிறது. அது ஒன்று இல்லாமல் பகவானுக்கு பிரீத்தியானது ஏற்படுறது. இதை பற்றி பார்த்தோன்னா கிம் சம்பாத்தியம் மனுஜைஹி அப்படின்னு பகவத் பாதால் பிரஷ்னோத்தர ரத்ன மாளிகா அப்படிங்கிற ஒரு கிரந்தத்தில் கேட்குறார். கிம் சம்பாத்தியம் மனுஜைஹி, மனிதர்களால் எது சம்பாதிக்கப்பட வேண்டியது? அந்த கேள்விக்கு பகவத் பாதாலே பதில் சொல்கிறார். வித்யா வித்தம் பலம் யசா புண்ணியம். வித்யா கல்வி, அடுத்தது வித்தம் பணம், பலம் பலம்னா ஆரோக்கியம் வரதுக்கு உண்டான சக்தி, யசா புகழ், அடுத்தது புண்ணியம். நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம், பகவான் ஆராதிக்கிறதா இருந்தால் எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி இல்லை. வெல்த்து ஹெல்த்து இது ரெண்டுமே முக்கியம். ரெண்டுத்தையும் நம்ம வளர்க்கணும். ஒரு சமயத்தில் வெல்த்தையும் வளர்க்கணும், ஹெல்த்தையும் வளர்க்கணும். அதோடு சேர்ந்த ஸ்பிரிச்சுவல் அதையும் வளர்க்கணும். அதாவது ஆன்மீக விஷயமான சமாச்சாரமும் வளரணும். நம்மளே வளர்ந்துட்டுருக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியறது இல்லையா? ஆரோக்கியம் பலம் வளரணும்னா நடக்கணும், குளிக்கணும். குளிக்கிறதுனால 10 விதமான லாபம்னு சொல்கிறார். குணாதிஷ ஸ்நானபரஸ்ய சாதோ. பலம் எப்படி வளரும் அப்படின்னா குணாதிஷ ஸ்நானபரஸ்ய சாதோ ரூபஞ்ச தேஜா பலஞ்ச சௌச்சம். ரூபம் வளருமா? தேஜஸ் வளரும், பலம் வரும். ரூபஞ்ச தேஜா பலஞ்ச சௌச்சம். 4வது சௌச்சம். சௌச்சம்னா சுத்தி, அந்தःகரண சுத்தி பகிஷுத்தி. அந்தःகரண சுத்தி மானசம் ஸ்நானம் விஷ்ணு சிந்தனம் அப்படின்னு சொன்னோம், ஏற்கனவே பார்த்தோம். அதனால் விஷ்ணு சிந்தனம் பண்ணுறதுனால கோவிந்த கோவிந்த கோவிந்தான்னு குளிக்கணும். குளிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? மானசமான ஒரு ஸ்நானம் ஏற்படுறது, சுத்தி வருது. சுத்தி வந்து அது அழுக்கெல்லாம் போக்குறதுங்கிறார். பகிஷுத்திக்கு நம்ம எல்லாம் சோப்பு தேய்க்கிறோம், அரப்பு தேய்க்கிறோம், மண்ணு தேய்க்கிறோம். அவ சௌகரியம். அடுத்தது ஆயுஷ்யம். 5வது ஆயுஷ்யம், ஆரோக்கியம். ஆயுஷ்யம்னா புரியுறது உங்களுக்கு, ஆரோக்கியம்னு புரியுறது. அலோலுபத்துவம், இது செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறது வருதான் புத்தி குளிக்கிறதுனால. அலோலுபத்துவம் துஸ்வப்ன காத்தா, கெட்ட கெட்ட கனவெல்லாம் போகிறது. தபஸ்ச மேதா, தபஹா 9 தபஸ் அப்படிங்கிறார். மேதா புத்தி சக்தி வளருது. இதுக்கெல்லாம் காரணமாக பலம் இருக்குது. பலமே இல்லைன்னா ஸ்நானம் பண்ண முடியாது இல்லையா? அது பலத்தை சம்பாதனம் பண்ணணும். பலம் யசா, அதுக்கு மேலே साक्षात् परब्रह्म
शङ्कराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतं शङ्करप्रवृत्तिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा
இந்த நிகழ்ச்சியில் இதுவரை நாம் பாராயணம் செய்த ஸ்லோகங்களில் ஏதேனும் அக்ஷர தோஷம் இருந்திருந்தால் அதை நிவர்த்திக்கும் பொருட்டு பகவானிடம் க்ஷமா பிரார்த்தனை செய்வோம். अथ क्षमा प्रार्थना यदक्षरपदभ्रष्टम् मात्राहीनम् च यद्भवेत् तत्सर्वम् क्षम्यताम् देवनारायण नमोऽस्तु ते। अथ भगवत्समर्पणम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ लोकक्षेम प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. சுவாமியின் அருள் நாம் அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டி மங்களாசாசனத்துடன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது. மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய. अथ मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्. विनाव्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।